सबसे पहले तो सभी पत्रकार भाइयों को राम राम सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ खुद अपने ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦਾਂ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ अपने ਤੇ ਗੋਲੇ ਵਰਸਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ इस मोर्चे ਨੂੰ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। दूसरी गल यह है कि देखो सरकारां दी क्रूरता या सरकारां दीयां सोचां कि अपनियां ही मन्नियां जा चुकियां मंगां नूं लागू करवाउण लई लोकां नूं एडे एडे धरने देने पैण। इदों माड़ी हालत होर देश की क्योंकि जिहड़े देश का प्रधानमंत्री रोज़ ये कहंदा होवे वर्ल्ड दे विच जाके होके दिंदा होवे कि इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और जिस लोकतंत्र की बात करने वाले हमारी सरकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उन्हीं के राज में किसानों के ऊपर इस तरह का तशद्दुद किया जाए जिस तरह का आप 2 दिन से हम देख रहे हैं, क्योंकि पूरी तरह नट बंद इधर पंजाब की ओर भी कर दिया। वैसे तो जिस दिन से मोर्चा शुरू हुआ तशद्दुद की कोई कमी नहीं रही। हरियाणा एकदम बना रखा है जैसे वहाँ पे कर्फ्यू जैसी स्थिति बना रखी है। और यहाँ दर्दनाक बात इसमें से ये आई है निकल कर कि हरियाणा के डीजीपी का बयान आया है। वो ये कह रहा है कि भाई हमने कहीं पे भी बल प्रयोग नहीं किया, हमने कहीं पे भी अथरू गैस नहीं छोड़ा, हमने कहीं पे भी कुछ नहीं किया। लेकिन आप सबके पत्रकारों के माध्यम से पूरे संसार को इस बात का पता चल चुका है कि वहाँ पे बॉर्डरों पे 3 दिन कैसे लोगों को जख्मी किया गया, टारगेट किया गया, सीधी गोलियां चलाई गई। इससे भी आगे मोटार जैसे खतरनाक हथियारों से हमला किया गया किसानों के ऊपर। डीजीपी साहब ऐसा लगता है कि वो एक ऑफिसर ना होते हुए जैसे बीजेपी के पॉलिटिकल पार्टी के ही हाथ ठोके बनकर बैठ गए हों। अगर उसकी बात में ये निकलती है, वो ये कह रहे हैं, तो ईमानदारी से आपकी सबकी उस दिन की कवरेज के को आधार बनाते हुए डीजीपी साहब को और केंद्र सरकार को, और उससे भी बढ़कर मैं ये कहूँगा कि हमारी सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए कि अगर डीजीपी ये कहता कि हमने वहाँ पे कुछ नहीं किया, तो वहाँ पे किसानों के ऊपर अथरू गैस के गोले किसने छोड़े? वहाँ पे किसानों के ऊपर SLR जैसे हथियार किसने चलाए? 315 बोर जैसे हथियार किसने चलाए? और मोटार जैसे हथियार किसने चलाए? और हम उनके इस बयान का उम्मीद करेंगे कि हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर स्वयं संज्ञान लेगी। इनकी उसी दिन से वो जो हुआ, हमारा आज दूसरा भाई इस दुनिया से कल से गया है। जो आदमी थोड़े बहुत अस्थमा के पेशेंट रहते हैं, उनके लिए ये जो डेट एक्सपायर वाले गोले छोड़े गए हैं, उनके लिए अति घातक सिद्ध हो रहे हैं। आदमियों की मृत्यु हो रही है। आज दूसरा किसान को हमने यहाँ पे उनका पार्थिव शरीर हमारे भाई मंजीत सिंह जी का यहाँ लाना था, किसी वजह से उनका आज पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। तो हम सब उधर से भी चलकर इधर आए कि उस हमारे इस भाई को, हमारे उस शहीद को यहाँ से हमने सभी के साथ सभी को उनके दर्शन करवाते हुए उनकी डेड बॉडी को उनके घर भेजना था अंतिम संस्कार के लिए। लेकिन वो काम हम सब नेता इसीलिए आज यहाँ आए थे, लेकिन वो नहीं हो पाया। मेरा इतना ही कहना है कि देखिए, मोर्चा जो मैंने देखा आकर, आखिरी जो अंत में ट्राली खड़ी है और
स्टार्टिंग तक सभी के साथ में घूम घूम कर देखा है कि हमारे किसानों के अंदर किस तरह का हौसला है, किस तरह की हिम्मत है। और आए दिन रोज़ यहाँ पे बॉर्डरों के ऊपर किसानों की संख्या बढ़ रही है और सरकार को इन बातों का ध्यान करना चाहिए, किसानों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए और इसको और लटकाने की बजाय इसको हल करके हल की ओर ले जाना चाहिए। एक मिनट, आगे की बात पंजाबी में हमारे साथ हमारे बहुत ही सत्कारयोग नेता सतनाम सिंह बैरू जी बैठे हैं, ये आगे की बात रखेंगे। बहुत ही सत्कारयोग सारे मीडिया भाइयों को, मैं इंडियन फार्मर्स एसोसिएशन का सेवादार हाँ। मेरी 84 साल उम्र है और 42 साल का मेरा छोटा मोटा किसान अंदोलन चलता रहा जिंदगी में। ये जो दिल्ली अंदोलन असी किया वो दुनिया का अंदोलन सी, हिंदुस्तान का नहीं सी, पर यह अंदोलन भी उस तरह ही उस तर्ज पर जा रहा है। मैं उत्थे शंभू गया, इत्थे परसों आया और मैनू पत्रकार नौजवान कहते ने हमायत देन आए हो। मैं स्पष्ट करनी चाहना वा, हमायत उस दी देई दी जिद्दां इंसान के आप दे नाल कोई संबंध ना होवे। मेरी जिंदगी छोटा किसान आ, मैनू पता है किसान दे जायज़ मंगां ने मैं प्रभावित कित्थों होया। डल्लेवाल साहब भनेर साहब ने समय सिर समय दे हानि का फैसला लैके जो पार्लीमेंट खत्म होने जा रहा है, पार्लीमेंट का मुखिया नरेंद्र मोदी ने जो साडे नाल लिखती समझौते कीते, मन्नियां मंगां नूं मनाउण वास्ते इन्हां ने समय सिर फैसला लिया। और जे पार्लीमेंट भंग हो जाता फिर भावें कोई भी फोरम अंदोलन की कोई कदर नहीं रहनी। मेरे उत्ते बहुत असर होया बजुर्ग के तौर पर और मैं इस अंदोलन का वफादार, हमदर्दी वाला और मैं जो समझ रखना ये समय सिर का जो फैसला है जायज़ मंगा ने। और नरेंद्र मोदी की अगवाई वाली हरियाणा सरकार को मैं खबरदार करना चाहना वा, जो आपने पिछले दिनों तो लैके आज तक पाकिस्तान भारत का बार्डर बना के हरियाणा पंजाब को बना के रखा, इसनूं खत्म करो। वारता जिस तरह शुरू हुई, साढ़े सुलझे हुए लीडर ने मेरे वड्डे वीर छोटे वीर ये बोड़े समझते हैं और मैनू विश्वास है ये मोर्चा जित के लोगों दी भावनावां दी कदर करके और बड़ा ध्यान नौजवानों का जज्बात का कदर करके संभाल के इस अंदोलन नूं सिरे तो जिहड़ा समय सिर शुरू किया 13 अपने फरवरी, ये 13 फरवरी का जिहड़ा अंदोलन शुरू किया, मैं इसकी प्रशंसा करदा। जिथे प्रशंसा करदा मैं इस अंदोलन का हिस्सेदार हाँ, वफादार हाँ। मैं कोई हमायत कर नहीं आया, मैं पिंडां विच जावांगा और सरकारां दीयां जिहड़ियां ऊणतां पिछे रहीआं वो सारियां मैं मीडिया नूं संखेप दस भी दित्तियां, होर दसांगा। और मेरा इन्हां लीडरां दे विच रब जिड्डा विश्वास है, ये किसी तरह का टफला नहीं खाणगे। जो वादे लोगों नाल करके लियाए जायज़ मंगां जिहड़ियां साडियां ने मन्नियां होईयां मंगां ने उहदे उत्ते केंद्रित करके MS स्वामीनाथन की बड़ी चर्चा है, बहुत चर्चा है। मैं उहदा पटिशनर हाँ, मैं वो गल लंबी नहीं करना चाहता, वो तुहाडे मीडिया में सारा कुछ आ चुका। मैं फिर आके स्वामीनाथन कौन सी और रिपोर्ट उत्ते कितना काम किया और ये मेरे छोटे वीर ने मेरी बाँह फड़ी उस अंदोलन दे विच कोई ना लैण नूं तैयार नहीं सी और CBI की रेड जो मेरे घर पैंदी है तो उहदी मेरे खमियाजा स्वामीनाथन जो मैं केस लड़िया, जो हल्फनामा मोदी ने मुकरिया, उहदा खमियाजा अज मोदी नूं पिछे कांग्रेस नूं भुगतना पिया, मोदी नूं भुगतना पएगा। मैं संखेप दे विच सारे मीडिया का धन्नवाद करदा हाँ। नौजवान बच्चों नूं अपने जिहड़े अंदोलनकारी बच्चे ने जिहड़े इन्हां दी पीर ते आए ने, मेरी पीर ते आए ने, वो शांत रहण, शांत रह के मोर्चा असीं जितना है। जिस तरह भाई सरकार हाथ कंडे अपनाएगा, ये सुलझे हुए लीडर ने, अनट्रेन लीडर नहीं है, अंदोलनों में निकले हुए लीडर ने। जिस तरह के हालात सरकार केंद्र या हरियाणा सरकार अपनावेगी उनका मुकाबला ये अच्छी तरह पिछे किया है, आने वाले दिनों में करनगे। और नौजवान वर्ग को विशेष करके मैं अपील करता, शांत रह के लीडरों में विश्वास बना के रखो। लीडर तुहानूं किसी तरह का धोखा नहीं देणगे। ये लीडर जित के तुहानूं इन्हां बार्डरां तो या दिल्ली जाके उत्थे जितना पिया उत्थे भी जित के वापस आओगे।
पत्रकार साथियों, मैं लखविंदर सिंह औलख हरियाणा तो आज हमारे कुनबे में और बढ़ोतरी हुई है। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीति के साथ 3 किसान जथेबंदियां, जो एक पंजाब किसान यूनियन बागी और दूसरी साडा देश जिंदाबाद मोर्चा, किसान मजदूर नौजवान एकता मोर्चा पंजाब, और इसके साथ साथ हरियाणा से बिनैन खाप जो बहुत बड़ी खाप है, जीन क्षेत्र में बहुत बड़ा प्रभाव रखती है, वो भी सुबह आई। और आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और साथ लगते स्टेटों को अपील करते हैं, हमारे 750 पहले शहीद हुए किसानों को और जो शंभू बॉर्डर पर शहीद हुए ज्ञान सिंह जी और खनौरी बॉर्डर पर शहीद हुए मनजीत सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही है। कल 20 तारीख को शाम तक, रात तक बड़ी संख्या में कैसे भी मजदूर किसान साथी इन बॉर्डरों पर पहुंचो, इन बॉर्डरों को मजबूत करो। आगे की जो भी रणनीति होगी कल रात को तय करके हमारे जो संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और जो किसान मजदूर मोर्चा है, दोनों फोरम मिलकर करेंगे। उसके लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये जो सरकार है बिल्कुल, मैं हरियाणा से तो हरियाणा की बात बताता हूँ, गांव का गांव से लिंक तोड़ दिया है, इंटरनेट बंद है, बच्चों के पेपर, बिल्कुल आप लोगों को भी बहुत सारी दिक्कतें करनी पड़ती है। आप यहाँ रिकॉर्डिंग करके साइड में जाके भेजते हो, कई बार खबर लेट जाती है, उससे भी जो है मिसकम्युनिकेशन से बहुत भ्रम पैदा हो रहे हैं। तो हम यही अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हम देश के किसान हैं, अपनी बात को अपने देश के अपने ही प्रधानमंत्री से मानी हुई मांगों को मनवाने के लिए जा रहे हैं। हमारा रास्ता खोलते हमें दिल्ली भेजें, और नहीं तो हमारी मानी हुई मांगों को लागू करें। तो इसके अलावा हमारा कुछ नहीं है, नहीं तो दिल्ली कूच का जो प्रोग्राम है वो जारी रहेगा। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਟਾਈਮ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਈ ਹੈ 21 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ 1-2 ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀਰ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਕਸਪਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਔਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲਏਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਲਏਗਾ ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਮ ਇਕੱਠੇ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। MSP ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਏ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਚੀਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਤੜਫ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਦੇ ਪੱਲਿਓਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਗਰ ਆ ਕੇ 3 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਭਿਮਨੂ ਕੁਹਾੜ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਆ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿੱਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਸ
ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਅਦਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿੜਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੌਕਟਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆਗਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ, ਬਟ ਜੋ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਉਦੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਐਨ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏ, ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਨਿੱਤ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮੋਰਚਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੰਗ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 13 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਥੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਮੰਨਦੇ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਸੀ ਇਹ, ਤੇ ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ ਕੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਭਾਵ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਉਹ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਰੌਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੰਦ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ FCI ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਣਕ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾਈ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੰਨ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਮੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਅਸਲ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੇਚ ਫਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਫਸਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਫਸਦਾ ਹੈ, MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਫਸਦਾ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ FIR ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਿ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਔਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਭਿਮਨਿਊ ਦੇ 307 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਫਿਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਅਭਿਮਨਿਊ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ,
ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਅਕਸ਼ੇ ਹੈ, ਅਕਸ਼ੇ ਨਰਵਾਲ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੀਂਦ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ, ਜੀਂਦ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦੇਤਾ, ਹਜੇ ਨਹੀਂ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਜੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਛੇੜੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਉਹ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਨੂੰ ਜੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪਰਚੇ, ਕੇਸ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। 32 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ PGI 'ਚ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵਿਵਸਥਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ PGI ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ SSP ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ PGI 'ਚ ਇਲਾਜ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਏ। 21-22 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਬੱਚਾ ਹੈ, MA ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਮਤਲਬ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਿਉਂ, ਮੈਥੋਂ ਕੋ ਇਕੱਲੇ ਤੋਂ ਕੋ ਕਹੇ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ, ਨਹੀਂ ਚਰਚਾ ਛੋਟੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਚਰਚਾ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।